Good morning, students. Myself, Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today, we are learn about Kesson and Coffer Dam from the unit Foundation in subject Construction Technology, third sem diploma. These are the objectives of this topic: to know about different types of Kesson and Coffer Dam, uses of Kesson, uses of Coffer Dam. First one is Kesson. The term caisson is derived from the French word caisse, meaning a box. It is a box-like structure, round or rectangular, which is sucked from the surface of either land or water to some desired depth. It is used for the purpose of placing a foundation in correct position underwater. કેસન શબ્દ એ ફ્રેન્ચ શબ્દ કેશ પરથી આવ્યો છે. કેશ એટલે કે એક પેટી એટલે કે બોક્સ ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર. એ રાઉન્ડ અથવા તો રેક્ટેન્ગ્યુલર હોઈ શકે છે. કેસન એવું સ્ટ્રક્ચર છે કે જે પાયાના ખોદકામ દરમિયાન પાણી અથવા તો કોઈ બીજા મટીરિયલને દૂર કરવા માટે પાણી કે જમીનમાં ઉતારવામાં આવે છે અને છેવટે તે જમીનના નીચે સ્ટ્રક્ચરનો કાયમી ભાગ બને છે. કેસન એ લાકડાનું, પોલાદનું કે રેનફોર્સ કોન્ક્રીટનું એક વોટર ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકાય છે કે જે નદીમાં પુલના પાયા, પિલર અથવા તો અબુટમેન્ટના ખોદકામ માટે અથવા કિનારાના રક્ષણ માટે, કોઈ ડોક્સ છે એના બાંધકામ માટે, દીવાદાંડીના બાંધકામ માટે વગેરેમાં વપરાય છે. કેસન ખોદકામની જગ્યાએ જ રહે છે અને છેવટે એ પરમનન્ટ સ્ટ્રક્ચર તરીકે કામ કરે છે. These are the types of caisson: box caisson, open caisson or well caisson, and third, pneumatic caisson. First, box caisson. Box caisson is a strong watertight vessel, open at top and closed at bottom. It is made of timber, reinforced concrete or steel. This caisson is built on land and then launched and floated to a pillar site where it is sucked in position. Such a type of caisson is used where bearing strata is available at shallow depth and where load are not very heavy. આ પ્રકારનું કેસન એ ઉપરથી ઓપન અને નીચેથી બંધ હોય છે. તે લાકડાનું અથવા તો રેન્ફોર્સમેન્ટ અથવા તો સ્ટીલનું બનાવી શકાય છે. આ ટાઈપનું કેસન જે છે એને જમીનની સપાટી પર સમતલમાં બનાવવામાં આવે છે. જો કેસનને પાઇલના ગ્રુપમાં ઉપર ટેકાવાનું હોય તો બધા જ પાઇલને એક સરખી ઊંચાઈએ સુધી બનાવી અને ટોપ ઉપર પાઇલ કેપ બનાવવામાં આવે છે. કેસનને આ પ્રકારના કેસનને કિનારે જમીન પર બનાવી અને પછી એને ક્યુરિંગ કરી અને પછી એને જે તે જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. This is the figure of box caisson. આ ટાઈપનું કેસન તમે જોઈ શકો છો પ્લાનની અંદર કે વચ્ચેથી એ ઓપન છે, ઉપરથી ઓપન રાખવામાં આવે છે અને વચ્ચે જે હોલ્સ મૂકેલા છે એની અંદર આપણે મટીરિયલ ભરી અને આપણી પાઇલ અથવા તો આપણું ફાઉન્ડેશન કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ છીએ. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એને કિનારા ઉપર અને બહાર બનાવવામાં આવે છે અને પછી એને જે તે જગ્યાએ એને ઉતારવામાં આવે છે. આ ટાઈપનું કેસન જે છે એ જનરલી 6 થી 8 મીટરની પાણીની ઊંડાઈ હોય ત્યારે આ ઉપયોગમાં આવે છે. Open caisson or well caisson. An open caisson is a box of timber, reinforcement concrete, steel or masonry which is open at top and bottom. It is used for building and breach foundation. Open caissons are also called as a well foundation. They are used on sandy or soft bearing strata, liable to shore, and when no fill bed is available for large depth below the surface, they form the most common type of deep foundation for breach in India. ઓપન કેસનને આપણે વેલ ફાઉન્ડેશન પણ કહી શકીએ છીએ. તે ઉપરથી ઓપન હોય છે અને નીચેથી પણ ઓપન હોય છે.
તે લાકડાનું, સ્ટીલનું અથવા તો રેન્ફોર્સમેન્ટ કોન્ક્રીટનું બનાવી શકાય છે. આવા કેસરને પુલો અને બિલ્ડિંગો એટલે કે બ્રિજીસ અને બિલ્ડિંગના પાયા તરીકે વપરાય છે. શેપ્સ ઓફ વેલ્સ, ઓપન કેસરના અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે, અલગ અલગ શેપમાં એને બનાવી શકાય છે. લાઈક સિંગલ સર્ક્યુલર, રેક્ટેન્ગ્યુલર, ટ્વિન સર્ક્યુલર, ડમ વેલ, ડબલ ડી, ટ્વિન હેક્ઝાગોનલ, ટ્વિન ઓક્ટાગોનલ. ફિગરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અલગ અલગ શેપના તમે એને બનાવી શકો છો. Pneumatic caisson. A pneumatic caisson is open at bottom and closed at top. This is useful at locations where it is not possible to adopt valves. They are suitable when the depth of water is more than 12 meter and maximum depth of water up to 35 meter. The essential feature of a pneumatic caisson is that compressed air is used to remove water from the working chamber at the bottom, and the foundation work is carried out in dry condition. Pneumatic caisson એ એના ટોપથી બંધ હોય છે અને બોટમમાં ઓપન હોય છે. તેનો બોટમનો ભાગ, કેટલોક ભાગ એ વાતાવરણથી મુક્ત રહી શકે તેવો હોય છે. આ ભાગને વર્કિંગ ચેમ્બર કહે છે. વર્કિંગ ચેમ્બરમાં હવાનું એટલું પ્રેશર રાખવામાં આવે છે કે જેથી નીચે પાણી અથવા તો કોઈ બીજા પ્રકારનું પ્રવાહી એમાં એન્ટર થઈ શકે નહીં. અને પાણીનું એટલું દબાણ હોય છે કે તેના કરતાં સહેજ વધારે એર પ્રેશર રાખી અને વર્કિંગ ચેમ્બરમાં કામ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના કેસરની અંદર બે શાફ્ટ રાખવામાં આવે છે. એક શાફ્ટનો ઉપયોગ એ મજૂરોની આવન જાવન માટે અને બીજા શાફ્ટનો ઉપયોગ એ મટીરિયલને બહાર કાઢવા માટે વપરાય છે. ઘણીવાર અહીંયા ત્રીજો શાફ્ટ પણ રાખવામાં આવે છે કે જે બોટમથી સીલ કરવા માટે અને કોન્ક્રીટ પાથરવા માટે વપરાય છે. દરેક શાફ્ટની અંદર ટોપની અંદર એરલોક પદ્ધતિ રાખવામાં આવે છે કે દરેક એરલોકમાં બે દરવાજા હોય છે. એક ડોર છે એ એટમોસ્ફિયરમાં ખુલે છે અને બીજો ડોર છે એ વર્કિંગ ચેમ્બરની અંદર ખુલે છે. જ્યારે કારીગર એટલે કે લેબર બહારથી એરલોકમાં એન્ટર થાય છે તો એરલોકમાં એર પ્રેશર અને એટમોસ્ફિયર પ્રેશર બંને એક સરખું રાખવામાં આવે છે અને એટમોસ્ફિયર પ્રેશરનો ડોર બંધ કરી એરલોકની અંદર પ્રેશર ધીરે ધીરે વધારવામાં આવે છે. જ્યારે એરલોકમાં એર પ્રેશર વર્કિંગ ચેમ્બરના પ્રેશર જેટલું થઈ જાય ત્યારે ચેમ્બરનો એન્ટર ડોર ખોલી શાફ્ટમાં રાખેલી સીડી વડે જે મેન છે એટલે કે લેબર છે એને વર્કિંગ ચેમ્બર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. આ જ રીતે વર્કિંગ ચેમ્બરમાંથી બહાર જવા માટે એનાથી ઓપોઝિટ ક્રિયા કરવી પડે છે. Cofferdam. A cofferdam is a temporary structure designed to keep water or soil out of the excavation in which a bridge pier or other structure is built. નદી કિનારે અથવા તો દરિયા કિનારે વધુ ઊંડાઈ સુધી કોઈ ખોદકામ કરવું છે અથવા તો બાંધકામ કરવું છે તો બાંધકામ વિસ્તારની માટી અથવા તો પાણી એ આપણા પાયાને અસર ના કરે તેના માટે એક ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવે છે કે જેને કોફરડેમ કહેવાય છે. Requirements of cofferdam. Cofferdam should be reasonable watertight. Absolute watertightness is not desired in a cofferdam. Design in maximum water level. Groundwater or water line above ground level should be excluded. Material like earth, timber, steel or concrete are used. Construction at site of work. It depends on depth of cofferdam, soil condition,
difference in water level and availability of material. જનરલી કોફર ડેમ બનાવવા માટે આપણે આટલી રિક્વાયરમેન્ટ્સની જરૂર છે. પહેલાં તો એને કયા કયા મટીરિયલ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, તો જનરલી અર્થ વડે, ટિમ્બર અથવા તો સ્ટીલ અને કોન્ક્રીટનું બનાવી શકાય. અને એને જે તે સાઇટ છે ત્યાં જ બનાવવામાં આવે છે. Uses of coffer dam: pile driving operation, place grillage or raft foundation, construct new structure, enclose space for removal, constructing without disturbance. જમીનમાં કોઈ પાઇલ ઉતારવાનું કામ કરવું છે તો એને આપણે કોફર ડેમની મદદથી કરી શકીએ છીએ. ગ્રિલેજ ફાઉન્ડેશન અથવા તો રાફ્ટ ફાઉન્ડેશન પ્લેસ કરવા માટે પણ આપણે કોફર ડેમ ઉપયોગી છે. કોઈ નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરવું છે તો એના માટે પણ આપણે કોફર ડેમ ઉપયોગી છે. કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સ વગર આપણે કોફર ડેમની મદદથી આપણું કામ કરી શકીએ છીએ. ફેક્ટર્સ ફોર ચોઇસ ઓફ ટાઈપ્સ ઓફ કોફર ડેમ: area to be protected by a coffer dam, depth of water, possibility of overtopping, nature of velocity of flow, availability of material at site of work, and easy transportation. કોફર ડેમ વિવિધ પ્રકારના બનાવી શકાય છે, પરંતુ કઈ જગ્યાએ કેવા પ્રકારનો કોફર ડેમ બનાવવો તે આ બાબત ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ કે એનો એરિયા કેટલો છે, નાનો વિસ્તારમાં અને મોટા વિસ્તારમાં અલગ અલગ કોફર ડેમ બનાવી શકાય. જે જગ્યાએ કોફર ડેમ બાંધવાનો છે તેની પાણીની ઊંડાઈ કેટલી છે તેના પર આધાર છે. પાણી સ્થિર છે કે વહેતું છે એના પર આધારિત છે, એટલે કે નેચર ઓફ વેલોસિટી કેવી છે. બીજું કે મટીરિયલ્સ ત્યાં અવેલેબલ છે કે નહીં, જે પણ આપણી સાઇટ છે એ જગ્યાએ આપણને મટીરિયલની અવેલેબિલિટી કેવી છે એના પર આધાર રાખે છે. અને કોફર ડેમના બાંધકામ માટે જરૂરી મટીરિયલ અને જે બી મશીનરીની ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા છે કે નહીં, તો એના પર આધાર રાખે છે કે આપણે કેવો ટાઈપનો કોફર ડેમ ત્યાં બનાવીશું. These are the types of coffer dam: earthfill coffer dam, rockfill coffer dam, sandbag coffer dam, single wall coffer dam, double wall coffer dam, cellular coffer dam, rockfill creek coffer dam, and concrete coffer dam. આટલા પ્રકારના કોફર ડેમ્સ છે કે જેને આપણે અલગ અલગ સાઇટ પ્રમાણે અથવા તો અલગ અલગ વિસ્તાર પ્રમાણે આપણે એને બનાવી શકીએ છીએ. જેવી જરૂરિયાત છે એવો કોફર ડેમ આપણે જે તે સાઇટ પર બનાવી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ ઓલ.